شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کی اس سہانی شام کے لیے کہ اس نے ہمیں آج یہ موقع بخشا کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں۔ یہ میرے عزیزوں اس کا یہ بڑا ہوا ہاتھ ہے ہم پر، یہ اس کا فضل ہے ہم پر کہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں اٹھاتا ہے، وہ ہمیں مشکلوں سے نکالتا ہے، ہمیں مشکلوں سے نکلنے کی راہ بخشتا ہے۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ اس نے پچھلا پورا ہفتہ ہمیں سنبھالے رکھا اس نے۔ جاب ایریا میں ہمیں جس جگہ پہ ہم جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہم اس جگہ پہ اگر ہم خدمت کرتے ہیں تو اس نے میرے عزیزوں اس جو کرونا کی فورتھ ویو جو ہے اس میں اس نے ہمیں سنبھالے رکھا۔ سکولوں میں اس نے بڑی ہماری بچیوں کی اس نے بڑی حفاظت کی تاکہ اس موذی جو اثرات ہیں اس میں سے ہم نکل سکیں، اس دور میں سے ہم نکل سکیں۔ اور جیسے کہ آج کل بچوں کے ایگزام بھی چل رہے ہیں تو میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں سب ان بچوں کے لیے جو اس وقت پیپر دے رہے ہیں یا پیپر دینے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں یہ خدا ان کا ہاتھ، بڑا ہوا ہاتھ ان کی طرف یہ لگا رہے، بڑا رہے ہاتھ، یہ برکت والا ہاتھ جو اس کو ان کی طرف بڑھے رہے تاکہ وہ کامیاب ہو کر اپنے منظر پر پہنچ سکے اور اپنے ماں اور باپ کا نام جو ہے وہ روشن کر سکے۔ میرے عزیزوں بہت ساری گواہیاں آ رہی ہیں اس میٹنگ کے وسیلہ سے، لوگ شفا پا رہے ہیں، اطمینان پا رہے ہیں، تسلی پا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈھیروں ای میلز بھری پڑی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فون کال کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جب دعا کر رہے تھے، خاص طور پر بیماروں کے لیے ہمارا اینڈ والا سیشن بیمار لوگوں کا ہوتا ہے، تو میرے عزیزوں خدا کا مسا یہاں چھایا ہوتا ہے، اس کی حضوری یہاں ہمیں آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے گھیرے رکھتی ہے۔ جب ہم اس کے قریب آتے ہیں، جب ہم اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اس کے حضور میں انڈیل دیتے ہیں میرے عزیزوں، خالی کر دیتے ہیں اس کے، تو وہ یقیناً ہماری مدد کو آ جاتا ہے۔ وہ ہمیں آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے، اوپر نیچے سے گھیر لیتا ہے، وہ اپنے پروں میں چھپائے رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، او یس جیسس، آئے اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں، ان دی ہوئی نعمتوں برکتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آن لائن کلیسیا اور حاضر جماعت کلیسیا جو ہے یہ ہم سب مل کر اس کا شکریہ ادا کریں گے جو اس نے ہمیں نعمتوں برکتیں سے نوازا ہے اور ہر روز ہمیں نوازتا ہے۔ تو میرے عزیزوں ہم اپنی زبانوں کو کھولیں گے اور اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ ہیلیلویہ، ہیلیلویہ۔ اگر غیر زبانوں میں دعا کر سکتے ہیں آن لائن کلیسیا، حاضر جماعت کلیسیا، تو غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کریں۔ ہالے برے 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 برے، اس نے ہمیں صحت دی ہے۔ ہاللیلویہ، ہے ہمارا سکورا اٹھا کھڑا کیا ہے پیسے کلے میں، یہی لیری بری 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 دی 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 دا 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 نا 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 را 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 را۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ ہم سب مل کر ہیلیلویہ ایک کلیسیا کی شکل میں خدا تیرے آگے جھکتے ہیں، خدا تیرے حضور میں سجدہ کرتے ہیں۔ ہیلیلویہ، کیونکہ سجدوں کے سجدے لائق ہے تو ہم کے لائق ہے، تو بزرگی کے لائق ہے، تو ہمارا باپ ہے، ہماری فکر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، را کرا برا برا ایبراسی لارا برا 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 ایباسی کو لارا برا 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 زاپا بابا بابا ہے ملا یلا را برا 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 ہے برا سندرا رندرا رندرا رندرا۔ خداوند تیرے تخت کو یہاں مانگ لیتے ہیں، ان فضاؤں کو یسوع کے لہو سے پاک کرتے ہیں۔ ہیلیلویہ، تیرے پاک فرشتے، تیرے آسی رات ہمیں آگے پیچھے سے گھیرے رکھے۔ ہیلیلویہ، تیرا مسا جب تک ہم میٹنگ کرتے ہیں، خدا تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پرستش کرتے ہیں، تو خدا ان سازوں آوازوں پر تیرا مسا آ جائے، تو ان بچوں پر خدا
जो प्रस्तुत करेंगे खुदावंद उन पर तेरा मस्सा आ जाए, ताकि ये जो खुदावंद ये मस्सा है ये दुगना हो जाए। हालेलुया हालेलुया बाबा 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 रा 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 रा, ताकि जब ये जो ऑन एयर में जाती है ये प्रस्तुत, तो इसके वसीला से आज जुए टूटे। हालेलुया, लोग शिफा पा जाए। हालेलुया, हे वाले रे मेरे 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 दांदेरी मिंद्रा मंद्रा मंद्रा। हालेलुया, मेरे लारा जिंगो 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 हे सला रा बरा 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 दी इली री बिरी 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 बिरी, तेरे मेरे शाह 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 रा सरा बरा बरा हेंद्र मंद्र 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 दीदी 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 दा 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 रा 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 हे पासिकरा संतरो। हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया रा बाबा 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 बाबा। आज तू अपना कलाम नाज़िल फरमा कर खुदा उनको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत देना, लोग शिफा पाएं, इत्मीनान पाएं, तसल्ली पाएं, लोगों के बंधन आज टूटे। हालेलुया, आ रे 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 आ रे 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 मेरे 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 मेंदे 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 मेंदे। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरे आ जाने के लिए, तेरी बड़ी फतह के लिए। यस यस, जो तूने बहुत और कब्र पे फतह पाई है उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये हे बेज़े के माला रा याला रा बरा बरा, ये हे ले रे बेरे 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 बेरे, तेरे मेरे शाह शाह शारा जी गोला रंबा ते 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 ते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो कुछ भी हमने मांगा है यीशु नाम से, तेरे नाम के वसीला से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम हमारी रूटीन वही रहेगी। हमने शुक्र गुजारी की, उसकी हजूरी में अपनी ज़ुबानों को खोला है, उसके हजूर में अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश की हैं मेरे अजीज़ों। तो हमारी रूटीन वही रहेगी, हम मिलकर प्रस्तुत करेंगे। तो मेरे अजीज़ों, जो ऑनलाइन कलीसिया है ये भी अपने अपने घरों में सियालकोट कन्वेंशन की किताब में से प्रस्तुत करते हैं। अपने अपने घरों में हमारे साथ इस प्रस्तुत में शामिल हो, ताकि मेरे अजीज़ों आज आप भी पूरी बरकत हासिल कर सकें, पूरी बरकत हासिल कर सकें। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद हम कलाम के लिए दुआ होगी, कोर्स गाया जाएगा, फिर उसके बाद कलाम के लिए दुआ होगी, फिर हम एक दूसरे के साथ कलाम को शेयर करेंगे, कलाम को शेयर करेंगे मेरे अजीज़ों। हालेलुया हालेलुया। और फिर उसके बाद हम बीमार लोगों के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि खादम जहाँ मौजूद हैं सारे। तो मेरे अजीज़ों, हम मिलकर बीमारों के लिए दुआ करेंगे। तो पहले भी बहुत सारी दुआएं आ रही हैं, तो हम मिलकर बीमारों के लिए दुआ करें। एंड वाला सेशन हमारा बीमार लोगों के लिए होगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, अमाल लाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में मौज़ा होगा, अमाल लाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में मौज़ा होगा। हालेलुया हालेलुया। मैं पास्टर जुवेद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आपको बहुत बहुत आज का सलाम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल और आज का प्यार भरा सलाम कबूल। आमीन आमीन। आए मेरे अजीज़ों, हम प्रस्तुत करेंगे और गीत गाएंगे, ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 18। आप पे ऊपरों हाथ बधा के ज़बूर 18। अच्छा, आप पे ऊपरों हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा, वो डूंगे पानियां विचों मैनू खिच के आवेगा। मिलकर गाएंगे।
यस ओ हमने अभी गाया है ज़बूर 18, ज़बूर 18, सियालकोट कन्वेंशन की किताब और ज़बूर हमने गाया है 18। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचांदा है। हालेलुया हालेलुया। मेरा ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, मेरा प्यार है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, वो हमें ऊपर से अपना हाथ बढ़ाकर उन डूंघे ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਵੱਕਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਸੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਖਿੱਚੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਖਲੋਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਅਸੀਂ फतह पाने हैं। या फिर हालेलुया हालेलुया। इसी मसा में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे। वो था 448 फातेह हमें बनाता है। मेरे जीजो, किताब यही है, सियालकोट कन्वेंशन की किताब, और गीत नंबर है 448। फातेह हमें बनाता है रब्बुल फाज का नाम। यस, फातेह हमें बनाता है रब्बुल फाज का नाम। मिलकर गाएंगे और यस
हमें बनाता है। कौन बनाता है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जिसकी कब्र खाली है। वो हमें फतेह बनाता है, वो हमें फतेहमंद बनाता है, वो हमें हौसला बख्शता है, वो हमें ताकत बख्शता है, वो हमें बढ़ोतरी बख्शता है। मेरे अजीजों, जब हम उस पर ईमान रखते हैं, जब हम उस पर इत्काद रखते हैं, तो वो हमें यकीनन संभालता है, वो यकीनन हमें फतह देता है। फतह से बढ़कर वो हमें गलबा दे देता है, गलबा दे देता है। हालेलुया। हम सब मिलकर उसका शुक्र अदा करते हैं और उसने हमें जो फजल बख्शा कि हम उसकी परस्तिश कर सके। उसका तख्त हमारे दरमियान में लग चुका है, हमने खूब परस्तिश की है और उसके नाम को बढ़ाया है। और मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, अब वक्त है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। तो हम बेटी सुगाना के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और उसके बाद मिसेस रोहमा बैठी हमारे दरमियान में, वो कलाम के लिए दुआ करेंगे। यस। खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द तेरी सितारिश आज के दिन के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे रहम और दर्स के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे मसा के लिए, तेरी
हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारे साथ है। ये तेरा वादा है, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये तेरा वादा है कि तू हमारे साथ है और हमें कभी नहीं छोड़ता। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए, तेरी हम्दो सना के लिए, तेरी प्रस्तिश के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र, पाक रूह की मामूरी के लिए तेरा शुक्र, तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र। हम तेरी हमद करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं, तुझे जलाल देते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू हमारा खुदावंद, हमारा बादशाह, हमारा बड़ा उस्ताद, हमारा काहिन, हमारा हाई प्रीस्ट तू ही है खुदावंद। इस वक्त तेरे सामने हाजिर है खुदावंद, तेरे आवाज को सुनने के लिए अपने बंदा के साथ बड़ी मदद करना खुदावंद, हमें सुनने वाले कान दे, हमारे कानों को मसा कर, ताकि तेरी आवाज को सुन सके और तेरी आवाज को पहचान सके। अपने बंदा के होठों का जिम्मा दे, सर से लेकर पाँव के तलवे तक तेरे बंदा को तेरे हाथ में दे दे और तेरे फजल को मांगते हैं, ताकि तेरा कलाम आज जो तूने तेरे बंदा की मार्फत हम तक पहुंचाना, वो खुदा ताया हुआ कलाम एक एक रूह बदन जान के लिए बरकत का बायस। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, बरकत दे, रहम कर, यीशु के नाम से ये सब कुछ मांगो। हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं? हाज़िर जमात कलीसिया और ऑनलाइन कलीसिया, आप खुश हैं? यस, हालेलुया। क्यों खुश हैं? क्योंकि हम उसकी हजूरी में आए हैं, उसकी हजूरी में आए हैं, उसकी हजूरी में हम आज बरकत लेने के लिए उसकी हजूरी में आज पहुंच चुके हैं मेरे अज़ीज़ों। हालेलुया। ये उसका फजल है, ये उसकी बरकत है, ये उसका मस्सा है जो हम पे ठहरा हुआ है कि वो आज हमें अपना हाथ बढ़ाकर बरकत देने को है। यहाँ वो यहाँ मौजूद है। उसका वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। तो मेरा यकीन है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हाज़िर जमात कलीसिया और ऑनलाइन कलीसिया का भी पूरा अमान है, पूरा यकीन है कि खुदावंद का तख्त इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद है। आज मेरे अजीजों, अपनी बरकत को आप हासिल करने के लिए अपनी फिक्रों को उसकी अपने ज़हनों से निकाल दे। मैं मानता हूं कि महंगाई का ये दौर चल रहा है, बड़ी महंगी हो गई हैं चीज़ें, हर चीज़ महंगी हो गई है। पेट्रोल की वजह से पिछले दिनों में जो पेट्रोल बढ़ा है 5 रुपए, उसकी वजह से फिर चीज़ों पे भी फर्क पड़ा है, चीज़ों पे भी फर्क पड़ा है। तो मेरे अजीजों, हमारी तो इकानमी जो है, ये दुनिया की इकानमी इधर उधर हो जाए, लेकिन हमारी इकानमी जो है वो तो उसके साथ जुड़ी हुई है, उसके साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। हमारी इकानमी कभी डाउन नहीं होती, हमारी इकानमी कभी डाउन, लेकिन हम जब कब डाउन नहीं होती, जब हम उस पर ईमान रखते हैं, जब हम उस पर तवक्कल करते हैं, जब हम उस पर ये यकीन कर लेते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है, इसी हवाले से ही है मेरे अजीजों। आज का हमारा टॉपिक है खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है। क्या टॉपिक है जी हमारा? खुदा, हाँ जी, खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है। वो हमें बचाता है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमें मुश्किल से निकालता है, वो हमें फतह से बढ़कर गलबा दे देता है। कब देता है? हालेलुया, हालेलुया। वो अपने फजल के वसीला से हमें कामयाबी देता है मेरे अजीजों। जब हम कमजोर हो जाते हैं, हम इंसान है ना, इंसान होते हुए हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसकी हजूरी में झुकते हैं,
جب ہم اپنے آپ کو اس کے حضور میں انڈیل دیتے ہیں تو یقیناً وہ ہمیں زور بخشتا ہے، وہ ہمیں زور بخشتا ہے. اور جو وقتی طور پہ ہم پہ جو مصیبتیں آ جاتی ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، تو وہ ہمیں اپنا ہاتھ، ابھی ہم نے کہا ہے کون سا ہاتھ بڑھا کر اوپر، آپ اوپروں ہاتھ ودا کے رب منو بچانا ہے. ہاللیلویا. یس، زوردار تالیاں اس کے حضور میں کھول کے گائیں. ہاللیلویا. کیونکہ وہ تعریف کے لائق ہے، وہ پرستش کے لائق ہے میرے عزیزو، وہی حمد کے لائق ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم جتنی بھی اس کی شکر گزاری کریں یہ بہت کم ہے میرے عزیزو. شکر گزاری اس کو پسند آتی ہے. جب ہم اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں تو ہم میرے عزیزو اگر صبح شروع کریں تو شام تک، شام سے صبح، پھر صبح سے شام ہم کرتے جائیں شکر گزاری، تو پھر بھی میرے عزیزو اتنا کچھ ہمیں اس نے دے رکھا ہے، اتنی برکتیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں، تو پھر بھی ہم اس بات کی ہم پورے طور سے ہم اس کی شکر گزاری نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی شکر گزاری ہی اتنی زیادہ ہے، اس کی مہربانی ہی ہم پہ اتنی زیادہ ہے، اس کا فضل ہی ہم پہ اتنا زیادہ ہے. تو آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جو ہر طرح کے، وہ ہمارے بچوں پر فضل بخشتا ہے، وہ ہم پر، ہماری فیملی پر بخشتا ہے، ہمارے رشتہ داروں پر فضل بخشتا ہے، کیونکہ اس کے فضل کے وسیلہ سے ہر چیز جو ہے، جو ان بیلنس ہے، وہ بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہے. فضل میرے عزیزوں کیا ہے؟ برکت ہے. یہ برکت ہے، فضل بخشنا، اپنے جو اس نے ہمیں مفت میں دیا ہے. فضل ہمیں کیا کیا ہے؟ اس نے فضل ہمیں ملا تو مہنگا ہی ہے، اس کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں یہ فضل، میں آگے چل کے بتاتا ہوں میں تو یہ میرے عزیزو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی ہمیں پورے طور سے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، تاکہ ہم اس خداوند اپنے خدا کو جو ہمارا یسوع مسیح ہے، جس کی قبر خالی ہے، جس نے موت اور قبر پہ فتح پائی ہے، اس کے لیے ہم اس کا ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو ہول اسپرٹ، وہ پھر اس کا بھی دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو خدا باپ کے دائیں ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں ہماری سفارش کرتا ہے، ہر وقت ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے. ہاللیلویا. یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میری پیاری بیٹی ہے، اس سے میں بڑا خوش ہوں. تو میرے عزیزو وہ وہاں بیٹھ کر ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے. ہم اس بات پہ بڑا شکر گزار ہیں میرے عزیزو. آج تک کسی نبی نے، کسی اور اس جہان میں آج تک کسی نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں تیسرے روز موت اور قبر پہ فتح حاصل کر کے میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. ہاللیلویا. اور آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا کہ آج تک کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ میری قبر خالی ہے. ہاللیلویا. آج بھی میرے عزیزو ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری کی جو زندوں کا خداوند ہے، وہ یروشلم میں آج بھی اس کی قبر خالی ہے. ہاللیلویا. ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں. میں تو بڑا فخر کرتا ہوں میرے عزیزو، جب میں اس بات پہ میں سوچتا ہوں، جب میں اس بات پہ دھیان کرتا ہوں کہ میں جو ہے ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہوا. تو میرے عزیزو، کیونکہ میں جب پیدا ہوا تو اس وقت میرے ماں باپ جو ہیں وہ اقرار اس بات کا کر چکے تھے، اپنی نجات کو حاصل کر چکے تھے، اس زندہ مسیح خداوند پر ایمان لا چکے تھے. جب میں پیدا ہوا تو پتا تھا کہ تو میں ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہوا. تو میرے عزیزو یہ آپ کے لیے بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آپ جو آن لائن کلیسیا میں دیکھ رہے ہیں، حاضر جماعت کلیسیا میں دیکھ رہے ہیں، تو میرے عزیزو آپ خوش نصیب ہیں. اپنے لیے ایک زوردار تعلیمات کہ آپ مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہوا؟ خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے. خداوند کے نام کا اعلان کرو، خداوند کے نام کا اعلان کرو کہ میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا. کس پر جی؟
जिस पर भी मेहरबान होना चाहूं, मेहरबान हूंगा। वो उस पर रहम और रहम करता और कहता है कि ऐ गड्ढे में जाने, वो उस पर रहम करता और कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, गड्ढे में जाने से बचा ले। मुझे फिदिया मिल गया, मुझे क्या मिल गया? फिदिया मिल गया। फिदिया उसके फजल के सबब से, उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यसू में है, मुफ्त क्या? फजल में मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। क्या होता है जी? मेरा आसपास उसके फजल के सबब से, उस मुखलसी के वसीला से, जो मखलसी मतलब उसने सलीब पे हमारी खातर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपना कीमती लहू हमारी खातर बहा दिया, वो मेरे अजीजों मखलसी है, वो मखलसी है। उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यसू में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। आमीन, आमीन। यह सिर्फ मसीहत में है, यह सिर्फ मसीहत में है। किसी और ने आज तक दावत नहीं किया, या कोई और किसी के लिए अपनी जान को कुर्बान नहीं करता। किसी के लिए, ना कोई बहन ना कोई भाई, मेरे अजीजों, किसी के लिए अपनी जान कुर्बान नहीं करता। वो सिर्फ हमारा मसीहा है, हमारा मसीहा है, हमारा जो निजात दहिंदा है, जिसने हमारी खातर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उसने हमारी खातर एक कम 40 कोड़े खाए। उसने मेरे अजीजों, उसने वो कांटों का ताज जो है वो हमारे लिए, वो मेरे अजीजों हमने पहनना था अपने सर पे। वो अजियत नाक जो कोड़े थे वो हमको लगाए जाने थे, क्योंकि हम सजावार है ना, हम सजावार ठहरे। इसलिए उसने, खुदा बाप है, उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो हमारे लिए उस मखलसी का वसीला बन जाए, मखलसी का वसीला बन जाए, जो मसीह यसू में है, मुफ्त रास्तबाज ठहरा जाते हैं। आए खुदा, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया, एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से, जो क्या होगा जी? ईमान लाने से फायदामंद होता चला जाएगा। और जो गुनाह बेशतर हो चुके थे, जो गुनाह मसीह के आने से बेशतर हो चुके थे मेरे अजीजों, और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी, उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे, अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। फजल और सच्चाई, फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत हम तक पहुंची। किसकी वजह से? फजल और सच्चाई किसकी वजह से पहुंची? यीशु मसीह के वसीला से मेरे अजीजों, मार्फत। आपको इस बात का तो पता होना चाहिए मेरे अजीजों, जो मखलसी हमने पाई है, किसके वसीला से पाई है? किसके वसीला से पाई है? हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात के लिए बड़ा शुक्रगुजार है उसके, कि उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, हमारे लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, ताकि हम बच जाएं, हम निजात पा जाएं, हम फतह पा जाएं, हम जिंदगी पा जाएं, हम इत्मीनान पा जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, तुमको ईमान के वसीला से ही फजल ही से निजात मिली है। और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ये किसकी बख्शिश है हम पर? खुदा की बख्शिश है, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को हमारी खातर जो है वो उसने वसीला बनाया, ताकि वो उसके वसीला से हम मखलसी पाए। हमारा मखलसी देने वाला है वो, हमारा क्या है? वो मखलसी देने वाला है वो। ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है कि हमको फजल से निजात मिली है। फजल, रहम और इत्मीनान, फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुझे हासिल होता रहे।
हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुवाफिक फजल हुआ है, जिनको जिस कदर नेमत मिली, जिनको जिस कदर नेमत मिली, वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्फ करें। वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। हमारे खुदावंद और मुनज्जी यस्सु मसीह के फजल, हमारे खुदावंद और मुनज्जी यस्सु मसीह के फजल और अरफान में बढ़ते जाओ। उसी के तमजीद अब भी हो, उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन आमीन। आए मेरे अजीजों, पाक कलाम में से चंद हवाला जात देखते हैं और उन पर हम गौर फिक्र करेंगे कि हम जो फजल है, वो फजल जो उसका फजल है हम पर, खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, वो कैसे हमें और ज्यादा बरकत देता है। हम पाक कलाम में से पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, पहला हवाला है पहला पतरस 5 बाब। यस, पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 10 आयत। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप भी तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। आमीन। हाँ जी, अभी हमने क्या हवाला पढ़ा है जी? बेटी ने पढ़ा है पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 10 आयत। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपनी अब्दी जलाल के लिए बुलाया है, अब्दी जलाल के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद अब आप ही तुम्हें कामल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दल बाद उसकी की सल्तनत रहे, अब्दल बाद उसकी सल्तनत रहे। वो तो रहनी है, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि उसकी जो सल्तनत है, उसने ये जहां को बड़े प्यार से बनाया है, अपने हाथों से क्रिएट किया है, उसकी ये सल्तनत हमेशा तक कायम रहनी, उसकी बादशाहत हमेशा तक कायम रहनी है। आए मेरे जीजो, आगे बढ़ते हैं। हवाला नंबर 2, पहला खरूज 33:19। खरूज उसका 33 बाब उसकी 19 आयत। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावन के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूँ मेहरबान होऊंगा और जिस पर रहम करना चाहूँ रहम करूंगा। आमीन। हाँ जी, हमने पढ़ा है जी खरूज 33 बाब उसकी 19 आयत। उसने कहा, किसने कहा? मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा। किसके सामने जाहिर करूंगा? है? और तेरे ही सामने खुदावन के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। क्योंकि वो बाप है ना, हमारा बाप है, क्रिएटर है, हमारी फिक्र करता है, वो जिसको चाहे बरकत देता है।
میرے عزیزوں جب ہم گناہگار ہی تھے تو اس کی یہ کوشش رہی ہے، ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ یہ جو بیٹا ہے یا یہ بیٹی ہے یا یہ بچہ ہے یہ گناہ میں گرا نہ رہے، گرا نہ رہے، اس کی توبہ تک نوبت جو ہے پہنچے، اس کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ میرے عزیزوں وہ کسی کی وہ ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے نا، ہماری فکر کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں وہ مشکلوں سے نکالتا ہے اور ہائی بخشتا ہے۔ تو میرے عزیزوں وہ خداوند کے پاک کلام میں لکھتا ہے، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، وہ ہمیشہ ہی مہربان ہے، وہ مہربان خداوند ہے میرے عزیزوں، وہ مہربان خداوند ہے۔ ہاللیلویا۔ آگے بڑھیں گے، تیسرا والا ایوب 33 ایوب 33:24 ایوب اس کا 33 باب اس کی 24 آیت۔ یس تو وہ اس پر رحم کرتا اور کہتا ہے کہ اسے گڑھے میں جانے سے بچا لے، مجھے فدیہ مل گیا ہے۔ آمین۔ ہم نے ابھی حوالہ بیٹی نے پڑھا ہے ایوب 33 باب اس کی 24 آیت۔ تو وہ اس پر رحم کرتا ہے اور کہتا ہے اے کہ اسے گڑھے میں جانے سے بچا لے، کہ اسے گڑھے میں جائے، گڑھے میں مشکل میں، کنواں گڑھا کیا ہے؟ مشکل، اور آگے کیا ہے؟ مجھے فدیہ مل گیا۔ فدیہ مین کیا؟ نجات، رہائی، فضل مل گیا۔ ہاللیلویا۔ وہ ہمیں فدیہ دیتا ہے، ہمارے لیے فدیہ اس نے دے دیا ہے، اب اس نے ہماری مخلصی کا کام کر دیا ہے، اس نے ہماری نجات کا کام کر دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ آگے بڑھیں گے، چوتھا والا رومیو 3 باب 24 اور 25۔ رومیو اس کا 3 باب اس کی 24 اور 25 آیت۔ مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اس خداوند نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی اس کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ آمین۔ ایک منٹ، ہاں جی، رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 24 آیت بیٹی نے بھی پڑھا ہے۔ مگر اس کے فضل کے سبب سے، کس کے فضل کے لکھا گیا جی؟ خدا کے فضل سے، خدا باپ کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راز باز ٹھہرائے گئے۔ میرے عزیزو، آج تک کسی نے کوئی پے تو نہیں کیا؟ نجات جب ایمان لاتے ہیں ہم مسیحیت میں، جب مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس میں کوئی پیسہ، کوئی پائی، کوئی ڈالر کوئی لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ صرف اپنے آپ کو اس کے حضور میں انڈیلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس کے حضور میں کیا ہے؟ انڈیلنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بپتسمہ لیتے ہیں۔ بپتسمہ لیتے ہیں، جب مسیحیت میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم بپتسمہ لیتے ہیں۔ میں بپتسمے پہ کسی وقت میں پھر کلام دوں گا
لیکن میں شارٹ یہ کہتا ہوں کہ بپتسمہ ہم جب لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس پانی میں ڈپ کرتے ہیں، نیچے چلے جاتے ہیں، نیچے سے پھر ہم اوپر آتے ہیں. تو وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری پرانی انسانیت جو ہے وہ فنش، ختم. مسیح نے بھی میرے عزیزو صلیب پہ یہ نعرہ لگایا تھا کہ فنش، تمام ہوا. کیا ہوا جی؟ تمام ہوا میرے عزیزو، فنش. تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا، پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا. اس جہاں کی ساری لانتیں، بری تاثیریں، جن پوت جتنے بھی تھے وہ سارے اس وقت ان کو وقتے پڑ گئے تھے. انہوں نے ہلچل مچ گئی تھی، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، ہر ایک جگہ پہ ہلچل مچ گئی تھی. ہاللیلویا. او یس، اس نے ہلا کے رکھ دی تھی ہر چیز. صرف ایک لفظ بولا تھا، فنش، ختم ہوا، تمام ہوا. کہ آج پرانی انسانیت ختم، آگے مسیح میں ایک نئی زندگی. آمین. مسیحیت میں میرے عزیزو، مسیحیت میں نئی زندگی. ہاللیلویا. کیونکہ مسیح میں ہم نئے ہو جاتے ہیں. یس، جب اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم، تو اس میں یہ پھر لکھا ہوا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہے مفت راز باز ٹھہرائے جائیں گے. ہے جب دوبارہ پڑھتا ہوں میں، مگر اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اس صلیب پہ قربان ہو گیا، اپنے لیے اپنا قیمتی لہو اس نے بہا دیا. اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو امان لانے سے فائدہ مند ہوگا. میرے عزیزو، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کفارے پر جو مسیح یسوع نے ہماری خاطر اپنی جان قربان دی، ہمارے لیے مخلصی کا کام کیا. ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. تو پھر ہمیں وہ جو مخلصی ہے، وہ جو راست بازی ہے، وہ ہم مفت میں حاصل کر سکتے ہیں، مفت میں حاصل کر سکتے ہیں. اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو امان لانے سے فائدہ مند ہوگا، تاکہ جو گناہ بیشتر ہو چکے تھے اس سے پہلے ہو چکے تھے، اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے. آمین. آگے بڑھیں گے. 5واں ہے یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 17 آیت. اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. آمین. ہاں جی، بیٹی نے بھی پڑھا یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی. شریعت کس کی معرفت دی گئی تھی؟ موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچی. آمین. امان رکھتے ہیں اس بات پہ؟ رکھتے ہیں امان؟ آن لائن کلیسیا میرے عزیزو، امان رکھیں گے تو بچیں گے، امان رکھیں گے تو بچیں گے. امان کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں بڑے معجزات ہوں گے. جتنا بڑا امان، میں پھر کہتا ہوں، جتنا بڑا امان اتنا بڑا معجزہ. آپ خدا کو اتنا چھوٹا نہ سمجھے کہ وہ خدا چھوٹا ہے. ہمارا یہ جو ہمارا یہ مسئلہ ہے بہت بڑا ہے. وہ کریٹر ہے میرے عزیزو، وہ بنانے والا ہے.
وہ ہمیں چھڑانے والا ہے. اس نے ایک دفعہ بنایا انسان اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے گناہ میں گر گیا. پھر اس نے کام کیا, پھر اپنے بیٹے کو اس نے ہماری خاطر بھیج دیا. دیکھیں خدا مجھے اور آپ کو کتنا پیار کرتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. हालेलुया خوش ہے اس بات پہ. آگے بڑھیں گے. چھٹا حوالہ جی, افسیوں نہیں, چھٹا حوالہ اچھا وہ افسیوں 2 باب. से 2 बाब उसकी पहली 7 جی بیٹا. इफ्सियों उसका 2 बाब उसकी पहली 7 आयत. और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर नहीं वो बेटा افسیوں 2 باب 8 آئے. 8 आएगा. یس, सॉरी, इफ्सियों 2 बाब उसकी 8 है. क्योंकि तुमको ईमान क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है. आमीन. ہاں جی, افسیوں 2 باب 8 آیت میں یوں مرکوم ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی. کیسے ملی؟ فضل ہی کے وسیلہ سے نجات ملی. یعنی کہ اس نے ہم پہ فضل کیا, اس نے ہم پہ رحم کیا. کس نے؟ خدا باپ نے ہم پر رحم کیا. اور یہ تمہاری طرف سے نہیں, یہ خدا کی بخشش ہے. مطلب خدا نہ چاہتا تو ہم کہاں ہوتے؟ جہنم میں ہوتے, گناہ کے وسیلہ سے. گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. تو میرے عزیزو ہم نے کہاں پہ ہونا تھا؟ اگر ہم مخلصی نہ پاتے, ہم نجات نہ پاتے, اگر مسیح ہماری خاطر قربان نہ ہوتا تو ہم نے کہاں پہ ہونا تھا؟ ظاہر سی بات ہے. اس بات پر میرے عزیزو غور کرتے رہیں, کرتے رہنا چاہیے. اپنی نجات کو قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ سوچتے رہیں, ہم اس بات پہ دھیان دیتے رہیں, ہم اس بات پہ گیان کرتے رہیں, ہم اس بات پہ غور و فکر کرتے رہیں کہ ہم کیا تھے اور کیا ہیں. پہلے کیا تھے اور اب یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کیا ہیں. آمین. آگے بڑھیں گے. 7واں والا تimotheus, پہلا تimotheus, پہلا باب اور 2 آیت. یس جیسس. پہلا تimotheus اس کا پہلا باب اس کی 2 آیت. تimotheus کے نام جو ایمان کے لحاظ سے میرا سچا فرزند ہے, فضل اور رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خداوند مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے. آمین. ہاں جی, پہلا تimotheus پہلا باب 2 آیت. تimotheus کے نام جو ایمان کے لحاظ سے میرا سچا فرزند ہے. تimotheus کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایماندار ہے. ایمانداروں کا باپ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ یہ پاک کلام میں لکھا ہوا ہے. تimotheus کے نام جو ایمان کے لحاظ سے میرا سچا فرزند ہے, میرا سچا فضل, رحم اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے خداوند مسیح یسوع کی طرف سے
तुझे हासिल होता रहे. ये मेरे अजीजों एक 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 चेन है. ये एक चेन है ना. ये हमारे और खुदा बाप जो है, खुदा यीशु मसीह, उसके दरमियान में ये चेन जो है, ये सिलसिला, ये रिश्ता, ये कायम रहना चाहिए. क्योंकि पाक कलाम में लिखा हुआ है फजल, रहम और इत्मीनान. फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे. बैटरी से जैसे करंट मिलता रहता है और आगे लाइट चलती रहती है, इसी तरह मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह से हमें जो है वो पावर मिलती रहनी चाहिए. पावर मिलती रहनी चाहिए ताकि हम उन मुसीबतों पे, हम उन जो आजमाइशें हैं उन पर गालिब आ सके और फतह मंद जिंदगी गुजार सके. मेरे अजीजों, उसने हमें दुम नहीं, उसने हमें सर ठहराया है. हालेलुया. कितनी बड़ी बात है मेरे अजीजों. दुनिया में कितने लोग हैं, कितनी कौमें हैं, इसी में है ये बात. खुदा बाप ने हमें क्या ठहराया? कौन सी कौम है हम? नहीं, कौन सी कौम है भाई, बताएं. चुनी हुई कौम है. पाक कलाम में लिखा हुआ है चुनी हुई कौम है हम. है कौन सा फिरका है? मुकद्दस कायदों का फिरका. आमीन. जोरदार तालियां लगाएं, जोरदार तालियां. मेरे दिलों कम है, अपने लिए तालियां लगा रहे हैं. हालेलुया. हम मसीह होने के नाते जितना भी हम पे अपने आप पे फख्र करें उतना ही कम, क्योंकि मसीहत में आके ये सारी चीजें हमें मिलती हैं. सारी चीजें, बादशाही, कायनों का फिरका, ये हमें फतह, ये इत्मीनान. हाँ जी बेटे, आगे पढ़ना है, वाले पढ़ना है अभी आगे. बता दें. कितने रह गए हैं? चले, ये अभी 7वां है. 8, 9, 10, 11, चले एक एक कहता पढ़ लेते हैं. बता दें. हाँ जी. ऑनलाइन क्रिसिया और हाजिर जमात क्रिसिया थक तो नहीं गए? यस्सु की हज़ूरी में बैठे हैं मेरे अजीजों, यस्सु की हज़ूरी में बैठे हैं. यस्सु की हज़ूरी में क्या मिलता है हमें? है सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है. देखें ये मोती हैं. ये क्या है? ये पाक कलाम, ये कीमती मोती हैं. इनको जितना हो सके मेरे अजीजों अपनी जिंदगी में ले ले, अपनी जिंदगी में ले ले और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर ले. अपनी जिंदगी में ले ले और क्या करें? नेक्स्ट जो है अप्लाई करें. ठीक है. 8वां वाला पढ़ते हैं जी. बता दें. बेटी ने कह दिया. 8वां वाला बेटे है इफिसियों 4 बाब उसकी 7 आयत. बस पढ़ते जाओ आप, हैं? अब पढ़ते जाओ. इफिसियों 4 बाब उसकी 7 आयत. इफिसियों, यस, इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 7 आयत. हाँ, स्पीड लगाओ. और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है. आमीन. हाँ जी. कैसे होगा जी हम पे फजल? और हम में से हर एक है मसीह में हर एक, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है. आमीन. आगे 9वां वाला. पहला पतरस 4 बाब 10 है. पहला पतरस उसका 4 बाब उसकी 10 आयत. जिनको जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें. आमीन. अगर आप ये पढ़ दें यकूब 4 बाब उसकी 6 है.
याकूब 4 बाब। याकूब 4 बाब हाँ जी, उसकी 6 है। याकूब 4 बाब। याकूब उसका 4 बाब उसकी 6 है। वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसीलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। आमीन। जी अगला वाला मैं पढ़ देता हूँ। दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 18 है। 3 बाब 18 है, तो आखिरी आयत है। बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। किस में जी? खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ, उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे। आमीन आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मेरे अज़ीज़ों मुझे और आपको बड़ी बरकत। आमीन। आमीन आमीन। आए हम शुक्रगुजारी करेंगे और शुक्रगुजारी में दुआ में रहनुमाई करेंगे बेटी सुबाना सुबैना। ठीक है, बुलंद आवाज के साथ शुक्रगुजारी करें क्योंकि हमारा दिल बड़ा शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। आमीन आमीन। चलो उसके बाद हम बीमारों के लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो दूसरे ही मेहरबान Yes, Lord, hallelujah. तेरी हजूरी के लिए तेरी क्या बड़ा संग और हमारा तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे नाम को मुबारक करते हैं, तुझे रब्बुल फाज खुदा है। ऐ खुदावंद हम इंसान चुना चाहते हुए गलतियां गुनाह करते हैं, लेकिन तू अपने लोगों को माफ करता है। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तूने हमें चुनी हुई कौम बनाया है खुदावंद, तूने अपना फजल और रहम हम पर किया है खुदावंद, ताकि हम तेरे नाम की गवाही दे सके खुदा। वो तमाम जुल्म जो हमारे साथ होने थे वो तूने अपने ऊपर सही है खुदा। Yes, Lord, yes, Jesus, फिदिया Jesus. देकर हमें बचाया है खुदा। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। ऐ खुदा तेरे खातिर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, जिसकी वसीला से तेरा जिंदगी बख्श कलाम हम सब की जिंदगी में आया है खुदा। ऐ खुदा बाप तौफीक बख्शना है खुदा, जितनी हाजिर जुमाइत ने ये सुना और जितने लोग हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं खुदा, उनकी सबों की जिंदगी में खुदा ये कलाम बहुत सा फल लाए खुदा, और उन तमाम लोगों की जिंदगियां तब्दील हो और वो तेरे नाम की गवाही देने वाले बने यहोवा खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जितने सर आज तेरी हजूरी में झुके हैं। तो नाम ब नाम जानता है खुदा, हर एक की परेशानी को है खुदा तो जानता है खुदा। और देखे खुदा तूने कहा मैं तुम्हारे पास दूसरा मददगार छोड़े चाहता हूँ Yes, Lord. तेरे रूहुल कुदस के लिए खुदा, जो हमारा अच्छा मददगार तूने आसमान पर से भेजा, हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है, हमारी रहनुमाई करता है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। Yes, और Lord, दुनिया के yes, आखिर yes, तक yes, तू yes. हमारे साथ है खुदा, Help us, seeker. तू हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है खुदा। Hallelujah. खुदा Hallelujah. क्योंकि जिंदा खुदा से मांगते हैं Yes, जो कभी हमें न देने में तारीफ नहीं करता है खुदा। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। जितने लोग बीमार हमें देख रहे हैं खुदा, उन सबों को भी तू जानता है कि तू शिफा देने की कुदरत रखता है। हमारा ईमान, उम्मीद, भरोसा, तवक्कल तुझ पर है कि तू ही हमारी ढाल और सिपर खुदा। अपने भाई के लिए खुदा, दानियाल के लिए तुझसे दुआ करती है खुदा, तो अपना हाथ बढ़ाना है खुदा। खुदा अगर उसका तमाम बुखार तेरी सुनसिया के नाम से जाता रहे खुदा। खुदा हर कमी कमजोरी तेरे यीशु मसीह के नाम से जाती रहे खुदा। खुदा बड़ी निगहबानी हिफाजत करना उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुदा, जिनके पेपर्स हो रहे हैं खुदा, उनकी हिफाजत और निगहबानी करना, कामयाबी अनायत करना है खुदा, ताकि वो तेरे नाम को और अपने घर वालों के नाम को इज्जत और शर्म करने वाले बने। हमारी जिंदगी में आने वाले कल के लिए, आने वाले दिनों को खुदाम तेरे हाथों में देते हैं खुदाम। खुदाम सारी बख्शिश है खुदाम तेरी
तरफ से हो खुदाम, तो अपने रहमत तर्स करना है खुदाम, हमें संभाले रखना है खुदाम, क्योंकि हम किसी इंसान पर तवक्कल नहीं करते, हमारा तवक्कल और भरोसा तुझ पर है खुदाम, क्योंकि तू हमें संभालता है, हमें पालता है खुदाम। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हालेलुया खुदाम, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है खुदाम। जितने लोग हमें दूर दराज से देख रहे हैं खुदाम, तो उनकी जिंदगियों में खुदाम बड़े काम करना है खुदाम, ताकि उनकी जिंदगियां तेरी तरफ माइल हो सके खुदाम, और ये सारा इज्जत और जलाल, ये सारा इबादत का है खुदाम जो तू चाहता है, और तेरे वसीला से खुदाम ये तेरा नाम जो है खुदाम लोगों तक पहुंचता है खुदाम, इसके लिए खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू बड़ी निगहबानी मदद हासिल कर, जो कुछ मांगा है तेरे जिंदा नाम से बख्श दे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। इसी मसा में सारे खादम यहाँ मौजूद है, घुटनों के बल हुए हुए हैं, हालेलुया। इसी मसा में हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, हालेलुया। सब मिलकर दुआ करेंगे, हालेलुया। राबी ती करो बरा से करो बरा बराबर, हालेलुया। सबसे पहले हम अपने बेटे, जो हमारी बेटी रानी आती है, उनका बेटा आज उसको तप है, हम यीशु के नाम में, क्योंकि उसने हमें इख्तियार दिया है, हम यीशु के नाम में उस तप को आज झिड़केंगे, उसके बदन को छोड़े आज यीशु के नाम में। मैं तेरा खादम होता हुआ तेरी कलीसिया के साथ मिलकर उसको हुक्म देता हूँ, बेटा जो बड़ी है उसके बदन में से ये तप यीशु के नाम से जाओ, तुझे जाना है यीशु के नाम में, जाना है तुझे यीशु के नाम में जाना है, हालेलुया। रबा बरा 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 इमरा जंदरा मंदा 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 मंदा। अगर ऑनलाइन वो देख रहे हैं, हमें यीशु के नाम से रिसीव करें अपनी शिफा को, यीशु के नाम में रिसीव करें बड़ी की शिफा को, हालेलुया, क्योंकि उसने हुक्म जारी कर दिया है, हालेलुया। ओ यस यस, उसने अपने बेटे के वसीला से हमें मकल सी बख्श दी है, हालेलुया। रबा ने मरा 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 बरा 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 बरा, हालेलुया। एक तेरे नाम की बड़ी गवाही हो, हालेलुया, कि तूने बड़ी की जिंदगी में ये बड़ा काम किया है, हालेलुया हालेलुया। तब तुझे यीशु के नाम में मैं हुक्म देता हूँ, छोड़ दे उस बदन को, सर से लेके पांव के दरवे तक उस बदन को मैं यीशु के लहू में छुपाता हूँ, हालेलुया। रागिरी उसके माँ बाप पर, उसके बहन भाइयों पर तेरा लहू, तेरी बरकत आ जाए, हालेलुया। इसी मसा में मैं अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को मैं खुद तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ, अपने घर को, इस एरिया को यीशु के लहू में छुपाता हूँ, बराबर 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 दम 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 दम। जब हम अपने आप को लहू में छुपाते हैं तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं, हम अपने आप को उसकी प्रोटेक्शन में दे देते हैं। मेरे जीजो ऑनलाइन कलीसिया, हालेलुया। जब आप भी अपने घरों से निकलते हैं, सुबह अपने कारोबार पे निकलते हैं, अपने ऑफिस में निकलते हैं, अपने जॉब एरिया में निकलते हैं, जॉब पे जाते हैं या कहीं पर जाते हैं, आप घर से कामकाज पर जाते हैं, तो अपने आप को, अपनी कन्वेंस को यीशु के लहू में छुपाया करें, और पीछे अपने घर को भी अपने लहू में छुपाया करें, हालेलुया। बरा 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 दम 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 ए ला 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 बरा 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 बरा। यीशु का लहू जो हमें नजात देता है, यीशु का लहू जो हमें फतह देता है, फतह से बढ़कर गलबा देता है, हालेलुया। राबरी बिरी 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 बिरी, हालेलुया। राडे रे करे शुक्र। जो हमारे पास ऑनलाइन दरखास्तें आई हुई हैं, ईमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से या फोन कॉल के जरिए से लोगों ने बताया है कि हमारे मसाइल हैं, घर में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से, हालेलुया। बीमार हैं लोग, यीशु के नाम से शिफा पाओ, हालेलुया। गरीब जिन लोगों के घरों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में उनके घरों में सुकून आए, सुकून आए, अब्दी सुकून आए, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदा तेरे से पागल तेरी हजूरी में जब बैठते हैं, हमें हालेलुया, हमें सुकून मिलता है, हमें इत्मीनान मिलता है, हमें तसल्ली मिलती है, हालेलुया। हम पूरा ईमान रखते हैं, हम पूरा ईमान रखते हैं, हालेलुया। क्योंकि तू शिफा का मंबा है, तो अपने हाथों को बढ़ाता है, हालेलुया। खुदावंद इस वक्त यहाँ मौजूद है, मेरे जीजो, अपना हाथ बढ़ाकर इस स्क्रीन की तरफ अपनी शिफा को ले ले, अपनी शिफा को ले ले। उसने आज कलाम दिया है, उसने अपना फजल वाला हाथ हमें बख्शा है, उसने हमें मखल सी बख्श दी है, हालेलुया रब रब रब, हालेलुया। अपनी बीमारी वाले हिस्से पर हाथ रखे, हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, हालेलुया हालेलुया। मेरे जीजो, ये ऑनलाइन कलीसिया या हज़रत जमात कलीसिया, इन्होंने जहां जहां अमान के साथ अपने हाथ को रखा है,
میں یسو کے نام سے حکم دیتا ہوں، اے بیماری چھوڑو. آپ بھی جھڑکنا شروع کریں اپنی بیماری کو. رب نے میرا زنگ ہو ہیلے لے برے برے، تاکہ اپنے بدن سے جائے، شوگر کی بیماری جائے. ہیلیلویا. جس کے وال بند ہیں یسو کے نام میں وال کھل جائیں. یسو کے نام میں جس کو ویزا چاہیے ویزا مل جائے. ہیلیلویا. راگیری بری 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 دا دی 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 دی. ہیلیلویا. اسلم جو تو کہہ رہا ہے میرا نام نہیں پکارا جاتا، آج خداوند یسوع مسیح ہیلیلویا 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 تیرے ساتھ کلام کا ہو رہا ہے، تیرے ساتھ اسلم کلام ہو رہا ہے. تو نے باہر جو اپلائی کیا ہوا ہے، تو ہزاروں بار ٹھوکر کھا چکا ہے، لیکن یورپ میں تیرے لیے دروازے کھل رہے ہیں. مارا کابرا سکرا. اسلم دروازے کھل رہے ہیں تیرے لیے. اسلم تو ایمان رکھ. ہیلیلویا. رب 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 رب. تو پہلے کئی دفعہ اپلائی کر چکا ہے لیکن ناکامی ہوئی ہے. لیکن خداوند آج تیرا نام لے کر پکار، تیرا نام لے کر پکار. ہیلیلویا. رام گا گا گا. ہیلیلویا. رحیلا تو شفا پا جائے. ہیلیلویا. تیرے گردوں میں جو پرابلم ہے یسوع کے نام سے جائے. یسوع کے نام سے رحیلا تو شفا پا جا. یسوع کے نام میں ہے ری بی بی بابا 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 بابا. ہیلیلویا. پیرے خداوند تو نئے گردے ڈال دیتا ہے. ہیلیلویا. ربا بابا بابا. تو نے ہماری خاطر اپنی جان دے دیا. نئے گردے تو خداوند تیرے لیے پیارے خداوند یسوع جی کچھ بھی نہیں ہے. ہیلیلویا. یہ ایمان کے ساتھ روتی ہے اپنے تکیے کے نیچے. ہیلیلویا. اپنا سر چھپا کر روتی رہتی ہے. اے خداوند تو مجھ پر کب رحم کرے گا؟ اے خداوند تو مجھ پر رحم کب کرے گا؟ ہیلیلویا. خداوند تجھے آج شفا دے رہا ہے. رحیلا اپنی شفا کو قبول کر لے، اپنی شفا کو ریسیو کر. ہیلیلویا. یسوع کے نام میں ریسیو کر. ہیلیلویا. کاکرا مرا ساتان یہ لے کاکا جیسے کاکا. ہیلیلویا. گھر کا نام چھت کاکا ہے. ہیلیلویا. ہینگا گا گا. تیرا بزنس یسوع کے نام میں ہیلیلویا بحال ہو رہا ہے. ہیلیلویا. تو کرونا میں گر گیا ہے، تو کرونا میں تیرا بزنس گر گیا ہے، لیکن یسوع ناصری تجھ پر رحم کر رہا ہے، رحم کر رہا ہے تجھ پر. ہیلیلویا. تو آن لائن دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے. ہیلیلویا. رب 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 رب. تیرا بزنس یسوع کے نام میں بحال ہو رہا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. رب رب. امان کے ساتھ اس کو ریسیو کر یسوع کے نام میں ریسیو کر. ہیلیلویا. کاکا مکا رسم ہندو موندو موندو میندو موندو موندو ہندو موندو 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 موندو. کوئی خادم مجھے دیکھ رہا ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. خدمت کرتا ہے. ہیلیلویا. کاکا 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 را عزیز را کرو. ہیلیلویا. یسوع کے نام میں تیری خدمت جو ہے وہ پراسپر ہو رہی ہے. ہیلیلویا. بحال ہو رہی ہے. ہیلیلویا. رب 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 رب. ہیلیلویا. تو بے دل ہو چکا ہے. یسوع ناصری تجھے کہہ رہا ہے تو حوصلہ رکھ. ہیلیلویا. رب 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 رب. اے مست میں تیری ہر ایک ضرورت کو پورا کروں گا. میں تیری ہر ایک ضرورت کو پورا کروں گا. ہیلیلویا. پیری پیری پیری. تو ہے عظیم. ہیلیلویا. رب 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 رب. یسوع ناصری. ہیلیلویا. تو عظیم ہے. ہیلیلویا. پاپا. ہیلیلویا. آج اپنا ہاتھ بڑھا کر جن لوگوں نے اپنے جسم کے حصے پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، خدا ان کو آج ان کو شفا بخش دے. سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک ان کو شفا بخش دے، اطمینان بخش دے، تسلی بخش دے. حاضر جماعت کلیسیا اور آن لائن کلیسیا جہاں بھی دنیا میں یہ کلام سن رہے ہیں، اس دعا کو میں شامل ہیں، اس پریئر میں شامل ہیں. یسوع کے نام میں برکت پاؤ. یسوع کے نام میں برکت پاؤ. برکت پاؤ. برکت پاؤ. برکت پاؤ. برکت 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 برکت. ہیلیلویا. راگرا مسیح تیرا شکر. یسوع ناصری تیرا شکر. ہیل 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 ہیل. یہ بری 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 بری. جہاں خداوند ہماری ٹیم کے لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت. ہیلیلویا. کھاریا میں ہے، گلگیت میں ہے، وہ سندھ میں ہے، تھرپارکر میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، لاہور میں ہے. جہاں خداوند تیرے خادم تیری کام کر رہے ہیں، خداوند ہر ایک کو بڑی برکت دینا، بڑی برکت دینا. ان کی کلیسیا کو برکت دینا. ہیلیلویا. ہیرا لالا سکرا. آن لائن کلیسیا کو برکت دے. ہیلیلویا. آلہ راسر کرو امان کے ساتھ جنہوں نے خداوند تجھ کو آج خداوند ریسیو کیا ہے. خداوند اپنے موضوع کو تو ان کو مکمل کمپلیٹ شفا دے، کمپلیٹ شفا، تاکہ آنے والے دنوں میں بڑی گوائیاں ہیں. ہیلیلویا.
यसु नासरी के नाम से जो कुछ भी हमने मांगा है पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में बुलंद आवाज के साथ शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम कर्जदारों को माफ करते हैं तो हमारे कर्ज हमें आजमाइश में नहीं, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इस हाजिर जमात के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और ऑनलाइन कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। इबादत पर खास है, एक दूसरे को मिलकर आप अपने घरों में जा सकते हैं। आमीन। यस, गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र है, उसके नाम की हामद है, उसके नाम की हजूरी यहाँ छाई रही है आज। हालेलुया। उसने हमें आगे पीछे से दाएं बाएं से उसने हमें गे रखा था। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं इस ताये हुए कलाम के लिए खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। यस मेरे अजीजों, मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो लोग हमारे साथ मिलकर खिदमत करना चाहते हैं, इस खुदावंद के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन नंबर मौजूद हैं। मैं नंबर बोल भी दूंगा, तो वो हमारे साथ मिलकर इस खुदावंद के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें होम चर्चिस हमने बनाने हैं, हमने दूर दराज लोगों में काम करना है। मेरे अजीजों, आप इस खेती में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। हमारे साथ मिलकर खिदमत करके आप हमारे अपनी टाइट, अपनी दयाकियाँ, अपने जो लाभ टोकन है, अपनी शुक्रगुजारियाँ भी हमें भेजकर खुदाम की खिदमत कर सकते हैं। बीज बोना है, उसके घर में बीज बोना है। अगर आपने मेरे अजीजों बरकत हासिल करनी है तो आपने उसके हजूर में बीज बोना है। फिर देखें, वो अगर आप बीज बोते हैं तो उसने पाकलाम में उसने फरमा दिया है, उसने कहा कि मुझे आजमा कर देखो, मैं फिर आपकी टिड्डी को डांटूंगा, मैं आपके उस कीड़े को डांटूंगा, आपकी उस बदरुओं को डांटूंगा। टिड्डी क्या है मेरे अजीजों? बदरुएं हैं जो हमें आजमाइशों में डालती हैं, हम पे बीमारियां लेकर आती हैं। तो वो जब आप अपना 10वां हिस्सा आप खुदावंद के घर में बोएंगे, आप खुदावंद के घर में उस बीज को बोएंगे, तो यकीनन उसका फल मेरे अजीजों आपको मिलेगा। मेरे अजीजों, ये तो हकीकत है कि जब आप कोई बीज बोते हैं तो फिर आने वाले वक्त में वो एक तनावर दरख्त बन जाता है, तो वो फिर उसका फल आप खाते हैं। हमारे नंबर है, अगर ऑनलाइन कलीसिया हमें कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहती है तो वो हमें इन नंबरों पे भेज सकती है। 0300 9420 198। क्या नंबर है जी? 0300 9420 198। अगर हमारी आप माली मुआवनत भी करना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर जायज़ कैश पे मौजूद है। आप हमें इसी नंबर पे जायज़ कैश अपने लाभ टोकन, अपनी दयाकियाँ, अपने शुक्रगुजारियाँ, अपना बीज इस मिनिस्ट्री को आप दे सकते हैं, बो सकते हैं, ताकि आप पूरी बरकत को पा सकें। आप मेरे अजीजों, अगर आपको बरकत, अगर इस कलाम के वसीला से, इस मीटिंग के वसीला से, इस दुआ के वसीले से आपको नजात मिली है, आपको इत्मीनान मिला है, आपकी ज़िंदगी में काम हुआ है, तो आप फिर इसी जगह पे आप अपने बीज को बोएं, ताकि मेरे अजीज़ों आप
बरकत हासिल हो सके। आने वाले दिनों में खुदावंद के लिए मैं ढेरों घंटे बैठकर मैं आपके लिए कलाम मांगता हूँ। आपके लिए मैं जो कलाम की उस जो बीज है उसको मैंने अपने कलाम का हिस्सा आपकी ज़िंदगी में बो दिया है मेरे अज़ीज़ों। अब ये आपका है कि आप उस पर ईमान रखते हैं ताकि आप मखलसी पा जाएं, आप इत्मीनान पा जाएं, आप नजात पा जाएं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। यीशु नासरी के नाम से आमीन।